सतगुरु गुरु पंचम पातशाह महाराज जी ने अज दे इन्हां दो शलोकां दे विच एक अंदर दी उस बिरही अवस्था नूं बयान कीता है जिस विच बिरहा विच आया जग्यासू अपने प्यारे प्रभु नूं मिलण वास्ते अंदर दी तीव्र दर्शन प्यास दी जग्यासा दे नाल अपनी जिंदगी लिए ये शब्द वरतदा है, खंभ वे कांदड़े जे लाहां। खंभ दा लफ्जी अर्थ आपां सारे जानने, पंख, जिवें पंछी दे खंभ ने उड़न वास्ते। वे कांदड़े इहदा लफ्जी अर्थ है किते विकदे होण, जे किते मैनूं मुल मिलदे होण। खंभ भी कांदड़े जे लाहां, जेकर मैं खंभ विकदे होण ते उन्हां नूं खरीद लां जां प्राप्त कर लां ते किस चीज़ दे बदले? आपां कुछ भी खरीदांगे, कुछ ना कोई तां उस दे बदले देना पएगा। आप पैसा दिओ, दौलत दिओ। इत्थे महाराज कहंदे ने परमात्मा तुहाडे मिलण वास्ते जे मैनूं खंभ मिल जाण ते कादे बराबर किन्ना सावी तोल लैंदी दा बोल, किन्ना मैं प्राप्त कर लवां। सावी तोल दा अर्थ अपने बराबर, इहदा मतलब अपना आपा तोल के मैं वेच देवां ते जे मैनूं तेरे मिलण वास्ते खंभ मिल जाण ते सच ये मैं अपने आप नूं भेंट करके उन्हां खंभां नूं प्राप्त कर लवां। खंभ भी कांदड़े जे लाहां, किन्ना मैं प्राप्त कर लवां। सावी तोल अपने आप नूं बराबर तोल के फिर महाराज कहने तन जड़ाई अपने उन्हां खंभां नूं मैं अपने तन दे नाल जोड़ लवां। ते महाराज कहने लाहां सो सज्जन टोल, मैं प्राप्त कर लवां किस नूं? उस सज्जन नूं। टोल दा लफ्जी अर्थ वैसे हुंदा खोजना, मैं प्राप्त करां। खंभ भी कांदड़े जे लाहां, किन्ना सामी तोल, तन जड़ाई अपने लाहां सो। इत्थे पाठ सो नहीं करना, सस्से थले औंकड़ है। सो ते सो दोनों च बड़ा फर्क है। महाराज कहते लाहां सो सज्जन टोल, उस सज्जन नूं मैं लभ लवां, टोल लवां। फिर अगे महाराज कहते आ वो सज्जन पता कौन है? वो महाराज बचन किया सज्जन सच्चा पातशाह। वो सज्जन वो प्यार करने वाला सच्चा पातशाह है। यदि विचार आपां करांगे। गुरु ग्रंथ साहिब विच पातशाह शब्द खास करके तीन लई वरतिया गया है। एक अकाल पुरख वाहिगुरू लई पातशाह, दूसरा समरथ सतगुरु लई पातशाह ते तीसरा गुरु ग्रंथ साहिब दे विच बंदगी करन वाले गुरमुख रूह लई भी पातशाह शब्द वरतिया है। पर इत्थे पातशाह दा अर्थ अकाल पुरख, पर कुछ विद्वान इहदा अर्थ गुरु भी करदे आ। पर ढुकेगा जे गुर परमेश्वर करांगे। वो सज्जन सच्चा पातशाह है। वो पातशाह, पातशाह शब्द जिवें बादशाह नूं कहंदे सन, वो सज्जन मेरा सच्चा पातशाह है। दुनिया का कोई खून का रिश्ता वो सज्जन नहीं बन सकता। सच्चा सज्जन केवल रब ते गुरु ही है। सज्जन सच्चा पातशाह। फिर अगे शब्द वरत्या सिर शाहां दै शाह, सिर शाहां दै शाह। ओदा अर्थ दे भी नहीं, इत्थे दद्दे नूं दुलावां लगियां ने दै। सिर शाहां दै शाह, शाह दै शाह दा अर्थ है कि जिन्ने मर्जी शाह होण, पातशाह होण, राजे होण, सच एवे मेरा पातशाह शाहां दा भी शाह है, उन्हां तो वड्डा है। पर वो सज्जन ऐसा है, कपट नहीं उहदे कोल चलदा, उस कोल फरेब कोई नहीं। जिस पास बैठिया, जिस दे कोल बैठिया, पास दा अर्थ करांगे कोल। उंज वैसे पास दा अर्थ हुंदा बाहर, वस्तु अंदर वस्त समावै जे दूजी होवै पास। पर इत्थे पास दा अर्थ कोल, नज़दीक।
जिस पास जिस दे कोल बैठिया बैठ के सोही है, जिस दे कोल बैठिया भी शोभा मिलती है, वडियाई मिलती है, सबना दा वेसाह। फिर बिनती है जिन्ने ओदे कोल बैठदे आ, मैं ये अर्थ ये कीते आ कि सबना दा वेसाह। विसाद अर्थ भरोसा भी करने, पर इत्थे सबना दा वेसाह दा अर्थ कोई भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ बैठदा है ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ दगा नहीं करता, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪਾਤਰ ਵਰਤਿਆ, ਢੁਕਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਿਰਖੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਗਿਆਸੂ ਸੱਜਣ ਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਸੱਜਣ ਦੀ ਟੋਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। ਦੇਖੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਪਦੇ ਦਾ, ਅੰਦਰ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ, ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਸੱਚ ਵੇ ਐਸੀ ਭਗਤੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਬਿਖਮ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਆਪ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਧਰਮ, ਅਰਥ ਔਰ ਕਾਮ, ਇਹ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗਿਆਸਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ। ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਗਾਵੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਣ। याद रखियो, इत्थे फिर सुनियो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष है, दर्शनां दी गल नहीं। चार पदार्थ मंगे सेवा करे। जे अपने दुख तो कोई दुखी है ते दुख की निवृत्ति चाहता है तो महाराज कहते हैं अपने हिरदे विच परमात्मा दे गुण गाए। जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सद गावै। जे को अपनी सो अपनी, फिर जी चार पदार्थ भी अपने लिए, दुख मिटाना भी अपने लिए, ते साहब बख्शिश कर रहे आ कि जे को अपनी शोभा लोर है साध संग ये खौमै छोर है। जंदा मेरी वडियाई होवे, क्योंकि हर एक बंदे दी आपो अपनी हुंदी है ना जी। आ सच जे जिन्नी देर तक बंदा इस करके भगती करदा, मेरी मशहूरी होवे, दौलत होवे, लोक होण, सच्ची मुच्ची ओना को मिल जाता है। तो जिहड़ा इस करके भगती करदा तेरे दर्शन हो जाण, बस वो परम बैरागी पुरख है। जे को अपनी शोभा लोर है साध संग ए खौमे छोर है। संगत विच खौमे नूं छड्ड दे तेरी वडियाई होएगी। जे को जन्म मरण ते डर है, ये भी अपने लिए है जी। इनू मैनू जन्म तो डर लगता है, मौत तो लगता है, तो महाराज कहते एक काम कर, जे को जन्म मरण ते डर है साध जना की शरणी पर। तू भी संगत भी जाया कर। फिर 8 तुकां दा आपां पाठ कर लीए। इस में सिर्फ अपनापन है, मेनू आ मिले। चार पदार्थ जे को मांगै साध जना की सेवा लागै। जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सद गावै। जे को अपनी शोभा लोरै साध संगे खौमै छोरै। जे को जन्म मरण ते डरै साध जना की शरणी परै। हुण अखीरलियां तुकां ने कि जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, वो कहंदा खंभ भी कांदड़े जे लहा। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा,
ਜਿਸ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਤਾਂਘ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਪਿਆਸ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਿਆਸ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰਮੁਖਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਚਲੋ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪਿਆਸ ਵਰਤੇ, ਕੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਪਾਣੀ, ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਤਨ ਤੇ ਪਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤਨ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ, ਬੰਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਏਗਾ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੀ। ਆ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਉਹ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੀ, ਕਨਕ ਮਾਨਿਕ ਗਜ ਮੋਤੀਅਨ ਲਾਲਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਕਨਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੋਨਾ, ਮਾਨਿਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੋਤੀ, ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੀ, ਕਨਕ ਮਾਨਿਕ ਗਜ ਮੋਤੀਅਨ ਲਾਲਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹਿ ਨਾਹ ਨਹੀਂ, 3 ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੀ, ਕਨਕ ਮਾਨ ਗਜ ਮੋਤੀਅਨ ਲਾਲਨ, ਨਹਿ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਨੇ ਰਾਜ ਨਾ ਭਾਗ ਨਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਸਾਧਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ। ਰਾਜ ਨਾ ਭਾਗ ਨਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਸਾਧਨ, ਕਿਛ ਕਿਛ ਨਾ ਚਾਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਰਨਨ ਸ਼ਰਨ ਸੰਤਨ ਬੰਧਨ, ਸੁਖੋ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਿਰਹਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੱਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਕੋਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਰਥ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਆਸ਼ਕ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਨੇਹੀ ਆਸ਼ਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਆਸ਼ਕ ਕਾਂਡੀਏ ਸਾਦੀ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਇਸ਼ਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਪਿਆਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇਹ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਮੌਲਾ ਮਰ ਤੁਰਾ ਮੌਲਾ ਕੁਨਦ, ਦਰਦੋ ਗਮ ਹੋ ਬੇਤਰੋ ਔਲਾ ਕੁਨਦ। 2 ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮੇ 'ਚ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਕ ਮੌਲਾ ਮਰ ਤੁਰਾ ਮੌਲਾ ਕੁਨਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਮੌਲਾ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਲਾ ਵਰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਇਸ਼ਕ ਮੌਲਾ
ਮਰਤੁਲਾ ਮੌਲਾ ਕੁਨਦ, ਇਸ਼ਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਦਰਦੋ ਗਮ ਹੋ ਬੇਤਰੋ ਔਲਾ ਕੁਨਦ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਤੇਰੇ ਦਰਦ ਤੇਰੇ ਗਮ ਤੇਰੇ ਝੋਰੇ ਸਾਰੇ ਪੀ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਔਲੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏਗਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਐਸਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਥਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਦਾ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿ ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ, ਪਕੜ ਢੰਡੋਲੇ ਬਾਂਹ, ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਮਾਹੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਲੇਜੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣੇ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜ੍ਹੇਗੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਆ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਮਝਣ ਲਈ ਜੀ, ਔਰਤਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਭੈਣ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੁਨਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਤਰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਦਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਿਲਕਣ ਦੀ, ਰੋਣ ਦੀ, ਵਿਲਕਣ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਭਰੇ ਖੌਕਿਆਂ ਦੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਲ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਕਲੀ ਬਣੀ ਮਾਂ, ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧੂਣਗੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਊਂਡ ਉਹ ਨਕਲੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਲੈਣ ਦੀ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਕਲੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਵਿੱਚ ਚੀਸ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌਡੀ ਦੇ 9 ਲੱਛਣ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਭੇਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜੋ ਦਾਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਸੀ ਆਸ਼ਕਾਰਾ 9 ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਐ ਪਿਸਰ, ਆਏ ਸਰਦੋ ਰੰਗ ਜ਼ਰਦੋ ਚਸ਼ਮ ਤਰ, ਕਮ ਗੁਫਤਨੋਂ ਕਮ ਖੁਰਦਨੋਂ ਖਵਾਬੇ ਹਰਾਮ, ਇੰਤਜ਼ਾਰੀ ਬੇਕਰਾਰੀ ਦਸਤੇ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਸ਼ਕਾਰਾ 9 ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਐ ਪਿਸਰ, ਪਿਸਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 9 ਲੱਛਣ ਨੇ ਬੌਡੀ ਦੇ। ਕੀ ਜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ ਹੈ ਆਹੇ ਸਰਦੋ, ਆਹ ਦਰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਖੌਕਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੌਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੌਕੇ ਠੰਡੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਆਹੇ ਆਹੇ ਸਰਦੋ, ਰੰਗ ਜ਼ਰਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌਡੀ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਨੇ। ਆਹੇ ਸਰਦੋ ਰੰਗ ਜ਼ਰਦੋ, ਦੂਸਰਾ ਰੰਗ ਜ਼ਰਦੋ, ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਚਸ਼ਮ ਤਰ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਠੰਡੇ ਖੌਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦਾ। ਆਏ ਸਰਦੋ ਰੰਗ ਜ਼ਰਦੋ ਚਸ਼ਮ ਤਰ, ਕਮ ਗੁਫਤਨੋਂ, ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫਟਾਫਟ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਗੁਫਤ ਨੂੰ, ਚੌਥਾ ਕੰਮ ਖੁਰਦ ਨੂੰ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹਰ ਬਿਨ ਨੀਂਦ ਭੂਖ ਕਹੋ ਕੈਸੀ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਸ਼ਕਾਰਾ ਨੌ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਐ ਪਿਸਰ ਆਏ ਸਰਦੋ ਰੰਗ ਜ਼ਰਦੋ ਚਸ਼ਮ ਤਰ, ਕੰਮ ਗੁਫਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਖੁਰਦ ਨੂੰ, ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਵਾਬੇ ਖਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨੀਂਦ ਵੀ ਖਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰੀ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਨੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਮਿਲੋ, ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਐਸਵਾਸ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਢਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਸ ਕਿ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦੇ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਪਤੀੜੀਆਂ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਰੀਣੇ ਕੰਨ, ਸਾਖ ਪਕੰਦੀ ਆਇਆ ਹੋਰ ਕਰਿੰਦੀ ਵਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਹੋਰ ਕਰਿੰਦੀ ਵਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਬਾਹਰ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪੀਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹ ਰੰਗ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆ ਪੱਤੇ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਚੂਗੋ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਰੁੱਤ ਫਿਰੀ ਵਣ ਕੰਬਿਆ, ਹੁਣ ਰੁੱਤ ਬਦਲਦੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੰਗ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਬਿਊਟੀ, ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟਾਹਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰੁੱਤ ਫਿਰੀ ਵਣ ਕੰਬਿਆ, ਪੱਤ ਝੜੇ ਚੜਪਾਏ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਢੂੰਡੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਥਾਉ ਨਾਖੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਪਤੀੜੀਆਂ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਰੀਣੇ ਕੰਨ, ਸਾਖ ਪਕੰਦੀ ਆਇਆ ਹੋਰ ਕਰਿੰਦੀ ਵਨ, ਸੁਣੋ ਬੇਨਤੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਸ ਕਿ ਸਰੀਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਗਾ ਕਰਨ ਟੰਡੋਲਿਆ, ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ, ਇਹ ਦੋਏ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੂਹੋ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਤਵਾਂ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਬੇਕਰਾਰੀ, ਅੰਦਰ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਟਿਕਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ, ਰੋਗੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਤਜ਼ਾਰੀ, ਬੇਕਰਾਰੀ। ਤੇ ਨੌਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਕਸ਼ਣ ਹੈ ਦਸਤੇ ਸਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਖੰਭ ਵੀ ਕਾਂਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਕਦੇ ਹੋਏ ਖੰਭ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਵੇਖੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਲੈ ਲਈ। ਉਂਝ ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੱਪਰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਫਕੀਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖੱਪਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੈਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦਾ ਕਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਕੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ। ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਭਉ ਤੇਰਾ ਭਾਂਗ, ਖਲੜੀ ਮੇਰਾ ਚੀਤ, ਤੇਰਾ ਅਦਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭੰਗ ਹੈ। ਖਲੜੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਥੈਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਉ ਤੇਰਾ ਭਾਂਗ, ਖਲੜੀ ਮੇਰਾ ਚੀਤ, ਮੈਂ ਦੀਵਾਨਾ ਭਇਆ ਅਤੀਤ। ਅਤੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਰਲੇਪ। ਮੈਂ ਦੀਵਾਨਾ ਭਇਆ ਅਤੀਤ, ਕਰ ਕਾਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਭੂਖ, ਮੈਂ ਦਰ ਮੰਗੂ ਨੀਤਾ ਨੀਤ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋ ਖੰਭ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੱਕ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਦੋ ਚੱਪੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਚੱਪੂ ਹੁੰਦਾ ਨਦੀ, ਆਪਣਾ ਬੇੜੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੇਵਾ ਦਾ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਖੰਭ ਵੀ ਕਾਂਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾ। ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਵੀਂ ਤੋਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹ ਤੋਲ ਕੇ ਲਵਾਂਗਾ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੰਭ ਪਿਆਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖਰੀਦਾਂਗਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਰੀਦਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੇਟ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ। ਖੰਭ ਵੀ ਕਾਂਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਵੀਂ ਤੋਲ, ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲ ਕੇ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਜੜ ਦਿਆਂ, ਜੜਾ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਲਾਹਾਂ ਸੋ ਸੱਜਣ ਢੋਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵਾਂ। ਸੱਜਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿਰਹੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿਦਕ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਯਤਨ ਸਿਰਫ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਖੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਕਾ ਪੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਸ ਨਾਲ ਪੂਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁੱਕੇ ਖਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਉਮੈ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਪਰਮਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਯਤਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਰਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਤਪਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤਪਸ਼ ਦਿਸਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਐਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਆਪਣੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਈਰਖਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਫਲਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੁੱਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏ, ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਦੋਨੇ ਤੂੰ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਬਿਰਖਾ ਹੇਠ ਸਭ ਜੰਤ ਇਕੱਠੇ, ਇੱਕ ਤੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਮਿੱਠੇ, ਅਸਤ ਅਦੋਤ ਭਇਆ ਉੱਠ ਚੱਲੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਔਧ ਵਿਹਾਣੀਆਂ। ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਤਾਰ ਉਪਾਏ, ਸੰਸਾਰ ਬਿਰਖ ਕੋ ਦੋਏ ਫਲ ਲਾਏ। ਜੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਰਤ ਮੈਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਸੋਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਸੁਰਤ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਰ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਤਪਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬੁੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਏਅਰ ਪਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਵੇਖਣੀ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੁੰਦੇ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੱਢਣਾ, ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਸ਼ਰਦਕ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਧੁੰਨ ਦੇਣਾ ਉਹ ਬੁੰਦਾ ਕੰਨ ਦੇ, ਜੇ ਅਗਲਾ ਸੁਣਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਤਨ ਭੌਂਕਣਾ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਦੁਖੀਏ ਕੌਣ,
ਕੰਨੀ ਬੁੱਝੇ ਦੇ ਰਹਾ ਕਿੱਤੀ ਵਗੈ ਪਾਉ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਇਹਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਹ ਮਨ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਬਣਾਈ ਜਾ ਫੁਰਨੇ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੋਕਾ ਪਏ ਤਪਸ਼ ਪਏ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਾ ਅੰਦਰ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਦੋਮ ਨਾ ਸੇਮ ਏਕ ਸੁਆਹੀ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਨ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵੀ ਨੇੜੇ ਖਡੂਰ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਿਰਗ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮਿਰਗ ਦੌੜ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿਰਗ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਕਿ ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣੇ ਲਾਹ ਸੋ ਸੱਜਣ ਟੋਲ, ਅਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਗਿਆਸਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਚਨ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲੇ ਸਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਦਕ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਕ ਸੁਹਾਗਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਉਦਾਹਰਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀਆਂ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਾਹੇ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਨਿਖਾਰੈ ਕਾਮਨੀ, ਇਸਤਰੀ ਰਾਹ ਪਈ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲੈ ਉਸਾਸਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਪੰਥ ਨਿਖਾਰੈ ਕਾਮਨੀ ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲੈ ਉਸਾਸ, ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲੈ ਉਸਾਸਾ ਉਰ ਨਾ ਭਿੱਜੈ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਪੱਗ ਨਾ ਖਿਸੈ, ਉਂਝ ਬੰਦੇ ਖਲੋਣਾ ਹੋਵੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ ਪਏ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਂਗ ਵਿੱਚ। ਉਰ ਨਾ ਭਿੱਜੈ ਪੱਗ ਨਾ ਖਿਸੈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸ਼ਾ, ਉਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਵਾਂ ਉੱਡ ਖਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਕਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭਰਮ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਬੀਬੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਟਾ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਟੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦਿਆਂ ਆਟਾ ਭੁੜਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਬੀਬੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂ ਲਾਉਣਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਕਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਓਡੋ ਕਾਲਿਆ ਕਾਵਾਂ, ਦੱਸ ਕਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਕੁ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਨਿਖਾਰੈ ਕਾਮਨੀ ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲੈ ਉਸਾਸਾ, ਉਰ ਨਾ ਭਿੱਜੈ ਪੱਗ ਨਾ ਖਿਸੈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸ਼ਾ, ਉਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ ਬੇਗ ਮਲੀਜੈ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਅੱਤ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ, ਅੱਤ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਖੰਭ ਵੀ ਕਾਂਦੜੇ ਜੇ ਲਾਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋਲ, ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣੇ ਲਾਹਾਂ ਸੋ ਸੱਜਣ ਟੋਲ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਸੱਜਣ? ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ, ਲਾਹਾਂ ਸੋ ਸੱਜਣ ਟੋਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੂ। ਕੌਣ ਸੱਜਣ? ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਲਈ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਚਲੋ ਪਾਠ ਵੈਸੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਂਕੜ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਕਦੀ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਈ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਲੱਗੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਖ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਓ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਸੱਜਣ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਇੱਥੇ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ, ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਖੋਜ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਆਠ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੋ ਨੇਰੇ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਪੁੱਛ ਕਾ ਕੈਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਐਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੈਸੀ ਵੱਲ ਤੋਰਦੀ, ਕੈਸੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਚ ਪੜੋਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਖਰਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜੈਸੀ ਮਛਲੀ ਨੀਰ। ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਖਰਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜੈਸੀ ਚਾਤਰਿਕ ਮੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਐਸਾ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਭੀ ਕੈਸਾ ਨਾਮ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਕਹੇਗੀ ਐਸੋ ਸਹਾਈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਪੂਰਨ ਕਾਮ। ਬੂਝਤ ਕੋ ਜੈਸੇ ਬੇੜੀ ਮਿਲਤ, ਬੂਝਤ ਦੀਪਕ ਮਿਲਤ ਤਿਲਤ, ਜਲਤ ਅਗਨੀ ਮਿਲਤ ਨੀਰ, ਜੈਸੇ ਬਾਰਕ ਮੁਖੈ ਖੀਰ, ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ। ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਚਾਰ ਚਰੰਗ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ 50 ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਮੇਰੀ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ ਜੀ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪੇ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮੋਇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੂਝੈ, ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਤੋ ਨਾਨਕ ਸੀਚੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਕਿ ਲੇਖਾ ਕਤੈ ਨਾ ਛੂਟੀਐ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹ ਸੋ ਸੱਜਣ ਟੋਲ, ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਦੇ ਅਰਥ ਮਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਸੱਜਣ ਦੇ ਅਰਥ ਯਾਰ ਕਰੋ, ਸੱਜਣ ਦੇ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਓ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੱਚੇ ਸੱਜਣ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾਹ ਸੋ ਸੱਜਣ ਟੋਲ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਈ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਖ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਕਿਹੜਾ? ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਚਮਕਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੂਈ ਰਾਗ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਦੀ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਹਿ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਬਈ ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰੇਤ ਲੈ ਕੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂਜਦੀਆਂ ਸਨ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਚਮਕਦਾ ਸੀ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਨਾ।
ਇੰਨਾ ਭਾਂਡਾ ਚਮਕਣਾ। ਪਰ ਗੁਰਮਖੋ, ਉਸ ਚਮਕਦੇ ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੀ। ਚਮਕਦਾ ਭਾਂਡਾ ਤੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚਮਕਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਚਮਕਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਤ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਉਜਲ ਕੇਹਾ ਚਿਲਕਣਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚਿਲਕਦਾ ਹੈ, ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਹੈ। ਘੁੱਟ ਮਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਪਰ ਉਸ ਚਮਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਲਖ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਉਜਲ ਕੇਹਾ ਚਿਲਕਣਾ, ਘੁੱਟ ਮਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਮਨਮੁਖਾਂ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੰਬੰਧ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਇਨ ਬੰਦ, ਜਿਚਰ ਪਹਿਨਣ ਖਾਵਣੇ, ਤਿਚਰ ਰੱਖਣ ਗੰਢ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਿਤ ਦਿਨ ਬੋਲਣ ਗੰਧ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੱਜਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਕੁਛ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਗੇ। ਤੂੰ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਉਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੈਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗੀ। ਤਿਤ ਦਿਨ ਬੋਲਣ ਗੰਧ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੱਜਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਉਸ ਸੱਜਣ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਆਦ ਮਦ ਜੋ ਅੰਤ ਨਿਭਾਖੈ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਦ ਮਦ ਜੋ ਅੰਤ ਨਿਭਾਖੈ, ਸੋ ਸਾਜਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਾਖੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਆਦ ਮੱਧ ਜੋ ਅੰਤ ਨਿਭਾਖੈ, ਸੋ ਸਾਜਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਾਖੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸਲ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਈ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਰੱਬ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਲਈ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜ਼ਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਬਤ ਸਲਾ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਹੋਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੱਚਾ ਅਮਰ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਸੱਚੇ ਛੇਤੀ ਰਾਤੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ, ਭਾ ਨਾਨ ਪਾਨ, ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ, ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਸ਼ਾਹਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਹਰ ਉਹ ਤਾਕਤ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਰਾਟ ਵਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਪਾਲਕੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਪਾਲਕੀ ਵਰਤਨੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ, ਚੰਦੋਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਸ਼ਸਤਰ ਅੱਗੇ ਪਏ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਾਲਕੀ, ਚੰਦੋਵਾ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਨਗਾਰਾ, ਸ਼ਸਤਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ। ਬਰਾਬਲੀ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇਚਲ ਚੌਰ ਛਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਚਵਰ ਤੇ ਛਤਰ, ਨੇਚਲ ਚੌਰ ਛਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ
कि हरमंदर साहिब जी दे अंदर बिल्कुल पालकी नहीं जाती, ते अकाल तख्त साहिब दे उत्ते भी पालकी नहीं जाती। पालकी सिर्फ तख्त तो थले ते हरमंदर दी किवाड़ तक आउंदी है। उसका कारण है कि उत्थे पातशाह जदों अपने महल चों निकलदा सी, पुराने समय, चलो मैं शब्द पातशाह वरते, अपने महल चों निकलदा है, तो उस वक्त तो पालकी की वरतों, भावें मैनूं पता है कि साडे तख्त साहिबाना उत्ते भी बहुत थावां ते पालकी विच प्रकाश ने, पर हकीकत एवे पालकी सिर्फ पातशाह की सवारी हुंदी सी, प्रकाश गुरु के सिंघासन उत्ते हुंदे सन। चवर छत्र का दरबार सजदा हुंदा सी सिंघासन ते। पालकी जिहड़ी है वो सिर्फ सी कि पातशाह दे आउण ते जाण लई। अज भी पातशाह जिहड़ा शब्द है वो सार्थक ढुकदा उत्थे कि पालकी सिर्फ पातशाह जी दे आउण जाण लई, उहदे विश्राम करन वास्ते एक कोठा साहिब है, ते उहदा दरबार सजाण वास्ते हरमंदर साहिब है। महाराज सच्चे पातशाह जी ने शब्द वरते, पातशाह शब्द गुरु लई, परमात्मा लई। ते इत्थे गुरुदेव ने एक गल होर, दरबार शब्द भी वरत्या जी पहला। उस दिन जिदन महाराज जी का गुरगद्दी दिन सी गुरु रामदास जी का, तो मैं एक शब्द वरत्या सी कि गुरु के रबाबियां ने, गुरु की बख्शिश के पात्रा ने, उन्होंने शब्द वरत्या सी कि सो टिक्का सो बहना सोई दीवान। दीवान का अर्थ दरबार, मत्थे का नूर, गुरु नानक साहब ते गुरु अंगद दे वाला। बहना का अर्थ है तख्त, ते दीवान का अर्थ है दरबार। उत्थे एक शब्द रबाबियां ने, ये भी मंगल करदे असीं पढ़ने हैं, गुरु के रबाबी सिखा ने उस शब्द की वरतों गुरु अंगद देव जी लिए भी की। वो है होवे सिफत खसम दी, तेरे दरबार विच खसम दी उस्तत हुंदी है। नूर अरशों कुरशों झटिया, अरशां कुरशां तो नूर झटिया जाता है। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। उत्थे शब्द है कि सच्चा पातशाह। इत्थे गुरुदेव ने क्या भाई, दुनिया का सज्जन कच्चा है, गुरु पातशाह सज्जन सच्चा है। वो सज्जन कदी भी बंदे नूं दगा नहीं देंदा, वो सज्जन कदी छड्ड के नहीं जाता। उस सज्जन दे दरबार च बैठा हुआ बंदा शोभनीक हुंदा है। इस करके महाराज ने अज ये पहला बचन किया कि खंभ भी कांदड़े जे लहां, किन्ना सावी तोल, तन जड़ाई अपने लहां सो सज्जन टोल। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहां दे शाह, जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाहो। वो सब का विश्वास पात्र है। बाणी च एक बचन हुंदा, सज्जन मैडा चाहिया हब कही दा मिथ। चाहिया का अर्थ मजबूर नहीं, लाचार नहीं, मेरा सज्जन चाह वाला है। तो सारे के पुछो जिन्हों वो कहता मेरा मित्र है। सज्जन मैडा चाहिया हब कही दा मित, हबे जानन अपना कही ना ठाहे चित सबना दा वेसाहो। हर कोई कहता गुरु नानक मेरा है। प्यारिओ, एक बाबा एक पातशाह ते अरबां लोग कहते मेरा। वो एक हो के पातशाह कदी किसी का अंदर नहीं ढांदा, सारियां लई वो विश्वास पात्र है, सबना दा वेसाहो। वो पातशाह है सतगुरु। दूसरा ये चलो अज तक आप अरदास की, अति सन्मानयोग भाई साहब भाई मनिंदर सिंह जी आ चुके ने। भावें वो थके टुकते, मैनूं पता है जदों बंदा सफ़र च हुंदा है तो काफ़ी ज़्यादा थकावट भी हुंदी है। तो जिवें भाई साहब ने कहा भी वो थोड़ा जिहा टाइम लाणगे, हुंदी इस तरह, पर मेरे नाल नहीं इस तरह करते भाई साहब। तुहानूं आउंदिआं सारा आराम दे देणगे, मैनूं नहीं किते कोई दिंदा। तो मैं कल भाई साहब नूं कहा कुकड़ी नूं इन्ना ना मारो, आंडे इक्को दम कड्डो, मर जूगी कुकड़ी। हाँ जी, असलीयत एक दिन की भी छुट्टी नहीं देंदे। इत्थों उतरना जिथे कई बारी रोड ते भी, ये सतगुरु की किरपा है जी, कौमे च नहीं किहड़ा किसी नूं सुन आउंदा जी। इत्थे तां पुत्तर मापियां दी कोई नहीं सुनते। तुसीं हज़ारां की गिनती विच आ रहे हो, तो अज
मेरा ख्याल सानू 13-14 दिन हो चुके हैं, तो अगां फिर तिल जित सट्टन जिनी थां नहीं रहनी। मैं उस महापुरख की गल करनी चाहना जिहदी याद च बैठे हाँ। मिनट तुहाडे मैं 20-25 सिर्फ लैने आ, समाप्ति मैं कर देंगा भाई साहब। तो देखो असी धन बाबा बुढ़ा साहब जी नूं भी हर साल याद करने। मैं जिस दिन कथा आरंभ की सी उस दिन भी अर्ज की सी, एक शब्द वरत्या जाता है विद्वानां वल्लों कि धन बाबा बुढ़ा साहब गुरु नानक साहब तो लैके गुरु हरगोबिंद साहब तक कुतबी सितारे का काम करता है। जदों किते जहाज बेड़ी डोलदी होवे, मला उस सितारे वाल तारे वाल देख के अपनी बेड़ी नूं उधर तोड़ दिंदे आ। सच ये वे कि गुरु घर विच जिथे भी अशरदा ते अविश्वास नाल किते संगत की बेड़ी डोलन लगी, बाबा बुढ़ा साहब कुतबी सितारा बन के सामने आ गया। किवें एक होया? हुण मैं इतिहास सिर बेनती कर लगा। आप जी नूं यह भी अर्ज की सी जी कि धन बाबा बुढ़ा साहब जी उन्हां दा पिंड कत्थू नंगल है जन्म भूमि। चलो असीं उस दिन विचार चुके हाँ। गुरु नानक साहब महाराज जी नूं उन्हां दा जन्म 1506 नूं होया सी ते 1518 नूं पहली बारी उन्हें गुरु नानक साहब दे दर्शन किए। 1518 तो लैके सन 1531 तक उस महापुरख ने बाबे नानक दे दर दा बूहा नहीं छड्डिया। 113 साल बनते आ, कई सज्जन महीना वध गिनदे आ कोई दिन। 125 साल आरबला उन्होंने बतीत की। 125 सालों विचों 113 साल उन्हें सेवा की। अज मैं जी बेनती करनी चाहना, मैं एक हो सकता पिछली गल कहांगे भी पिछले साल ये क्या, क्योंकि उन्हों का इतिहास 3 सिर्फ किताबां ने जी। एक मंगल सिंह उपदेशक की लिखी है, एक ज्ञानी तरलोक सिंह की लिखी है, तो एक ज्ञानी हरी सिंह सलार होए ने उन्हों की किताब लिखी। एक गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी च लिखी है डॉक्टर साहबाना की। वो फिर जिस तरह की लिखत होंगी तुसीं सारे जानते हो, क्योंकि बौद्धिक तल पर अपने ढंग नाल चलते। धन बाबा बुढ़ा साहब 12 साल की उम्र च मिले आ। गुरु नानक साहब के दरबार में उन्हें सेवा की। तो कई बारी दास कहता भाई साहब गुरु संतान ने दावे पेश किए भी गद्दी साडे कोल, बाबे बुढ़े ने 113 सालों में कदी दावा नहीं किया गद्दी मेरे को। गद्दी ते बिठाते रहे। गुरु अंगद साहब जी तो लैके गुरु हरगोबिंद साहब तक गुरियाई का तिलक दिता। चलो आप जिस दिन ते आना है, धन बाबा बुढ़ा साहब पंछी चात के झंडे के रमदास जेड़ा मैं उस दिन क्या सी, झंडे के बाबा जी की अंश बंश विचों ने भाई झंडा ते रमदास शब्द जेड़ा गुरु रामदास के नाम ते है। असी रमदास सिद्धा कहने। जदों महाराज ने कहा भी ये नगर झंडे के, गुरु रामदास जी ने कहा झंडे के, बाबा बुढ़ा जी ने कहा नहीं ये झंडे के करके नहीं वसना, झंडे के रमदास करके वसेगा, ये गुरु रामदास करके है। बाबा बुढ़ा साहब उन्होंने करतारपुर सेवा की। खडूर साहब गुरु अंगद देव के चरणों में सेवा की। गुरमुखो गोइंदवाल साहब की बौली का टक बाबा बुढ़ा साहब जी ने लाया। गोइंदवाल साहब 22 मंजियां दे जिन्हां कोल इउं कह लो मुखी शब्द वरतां वो धन बाबा बुढ़ा साहब जी सन। जदों बाबे दातू ने लत मारी गुरु अमरदास बासर के चले गए, उस दिन बाबा बुढ़ा साहब उत्थे नहीं सन। उस दिन वो अपने घर सन, बाहर सन, पर संगत लैके आई। मैं अर्ज की कि बाबा बुढ़ा साहब ने सन ला के गुरु अमरदास जी को प्रगट किया। धन बाबा बुढ़ा साहब जी उन्होंने गुरु रामदास महाराज उन्होंने गुरियाई का तिलक दिता। धन बाबा बुढ़ा साहब जी अकबर जदों आउंदा है, याद रखियो ओदी निशा कराने वाले भी बाबा बुढ़ा साहब जी ने। बटाले पोथी साहब जाती है, बाबा बुढ़ा साहब जाते नाल। धन बाबा बुढ़ा साहब अमृतसर की सेवा अपने हथी टोकरी ढोई। तो मैं उस दिन कहा सी अज भी वो बेरी इस गल की गवाह है
ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋਈ, ਇਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਿਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਏ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਮਸਾਰੀ ਤੰਬੂ ਲਾਏ, ਰਾਮਸਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੁਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣੇ ਉਸ ਦਿਨ 98 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। 98 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਵਰੂਪ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਪ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਪੈਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਇਹ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਅਸਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਪਲੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰ, ਪਸ਼ੂ, ਮੱਝਾਂ, ਗਾਵਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੀੜ ਕਾਇਮ ਸੀ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ, 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੌਂਕੀਆਂ 3 ਨੇ, ਇੱਕ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦੇ ਛੇਣੇ ਥੋੜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਚਿਮਟਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਰਜ ਹੈ, ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਆ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਸੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ, ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ, ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਕੀ ਸਨ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ, ਕਲਿਆਣ ਦੀ, ਚਰਨ ਕਮਲ, ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੌਂਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੌਂਕੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਡਰੌਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਂਢੂ ਸੀ ਸਾਈਂ ਦਾਸ, ਪਰ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਘੱਟ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਸਨ ਦੋਨੋਂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਬੇਬਲ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾ ਭੇਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਆਓ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਚੌਂਕੀ ਡਰੌਲੀ ਤੋਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਖੋਜਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੌਂਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਯਾਤਰੂ ਚੌਂਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨੇ।
ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੌਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ 52 ਰਾਜੇ ਕਿਉਂ ਸਨ, ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 52 ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਕੜੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਰਾਜਸੀ ਬਾਗੀ ਕੈਦੀ ਸਨ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਸੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੌਕੀ ਕੱਢੀ। ਉਹ ਚੌਕੀ ਨਿਕਲੀ, ਹੱਥ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਗ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੱਲੇ। ਇੱਕ ਕਰਨਾਲ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਨੀਪਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਡ ਖਾਲਸਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੁੱਢ ਖਾਲਸਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਬੱਡ ਖਾਲਸਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਵਰਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਗਏ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜੀ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਚੌਕੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਲੇ ਕੋ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ ਜਾਗਰਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਦੋਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੈ ਗਿਓ ਤੇ ਬਚਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੌਤ ਖੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੀ ਲੜੀ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, 52 ਰਾਜੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਕੱਢੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਸ਼ਬਦ ਚੌਕੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੋਦਰ ਰਹਿ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਮਿਸਾਲ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਿਹਰਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਪਕੜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਨਿੱਕੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਚੌਕੀ ਕਿਵਾੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਚੌਕੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਚੌਕੀ ਕੱਢੀ। ਤੇ ਤੀਸਰੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਤਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪੂਰਬ ਰਾਤ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚੌਂਕੀ ਜਾਂਦੀ, ਖਡੂਰ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰੂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਜੰਗ ਹੋਈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਗਏ, ਬਿਰਧ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਂਝ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ,
ਪਰ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਈਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਬੇਟੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ ਪੜਪੋਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸ਼ਰਦਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਰ ਧੂੜ ਦੇ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਖੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਗਏ ਆਪਣੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ, 18 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਮਦਾਸ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ, ਹੱਥ ਪਕੜ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰੋ। ਬਚਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੈਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਪੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਲ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸ਼ੁਦਾਈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬੇਟੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕੇ ਸਨ ਪੁਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਖਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਅੰਤਰ ਪਿਰੀ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਪਿਰ ਬਿਨ ਜੀਵਿਆ ਜੀਓ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਚੱਲੀਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਸ 5 ਭੂਤਕ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੇਵਕ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਚਰਨਾੜ ਛਿੜਦੀ ਏ, ਸੋਟੀ ਖੁੰਡੀ ਪਕੜੀ ਉਹਨੇ। 125 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਖੁੰਡੀ ਪਕੜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਠੋ ਤਣਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਆਲਸ ਕਰੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਆਲਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੋਟੀ ਪਕੜੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੁਰਤੀ ਅੰਦਰ, ਇਉਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲੇ, ਸੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਤਰਕ 'ਚ ਨਾ ਲਿਜਾਇਓ, ਅਦਬ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਂਦੀ ਮਾਂ, ਬੱਚਾ ਪੰਘੂੜੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਉਠਾਉਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿਉਂ ਉਠਾਨੀ ਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਠਾਨੀ ਏ, ਕੋਈ ਰੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਆਪੇ ਸਿਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ ਜਨਨੀ ਸੁਤ ਜਨ ਪਾਲਤੀ, ਰੱਖ ਹੈ ਨਦਰ ਬੁਝਾਰ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਮੁਖ ਦੇ ਗਰਾਸ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਪੋਚਾਰ, ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਰਾਖਤਾ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸਨ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ, ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ ਉਹੀ ਬੈਠਾ ਜਿੰਨੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂਦੇਵ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਖੜੀ ਨੇ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਜਟਕੀ ਜੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੁਲਾਇਓ, ਇੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਨੇਤਰ ਮੁੰਦ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਸੁਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਪ ਕਰੋ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਪ ਕਰੋ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਤਪ ਕਰੋ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਸੰਯਮ ਰੱਖੋ ਮਨ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਸ ਇਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੱਗੇਗਾ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੋਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਨਿਕਲ ਗਈ, 3 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਉੱਠੇ ਜੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਸਭ ਨੂੰ ਡਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਪਹਿਰੇ 3 ਪਹਿਰ ਲੰਘ ਗਏ, ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸ਼ਵੇਤ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਬੋਲ ਕੇ ਉੱਚੀ ਸੁਰ 'ਚ ਕੀਤਾ।
जपजी साहब बोल के किया। गुरु हरगोबिंद साहब नेत्र बंद करके सुनते रहे। पाठ की संपन्नता हुई। उस वक्त फिर हाथ जोड़ के क्या सतगुरु शब्द सुनने वाले ने इस चोले ते तुसी रहमतां कीतियां, बहुत प्यार दिता तुसी। शुरू तो गल कीती, मैं बहुत अवगण कीते, तुसी कदी ना चितारिया। तुर लगा, एक बख्शिश करो, ये शब्द कह दियो तेनू बख्श दिता। महाराज सुनियो शब्द की कह, तेनू बख्श दिता। सच ए वे, कवि संतोख सिंह शब्द लिखदा है, कुर प्रताप सूरज। 3 वारी महाराज जी ने कहा मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे शब्द वरदे ने। कहने लगे मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे, गगन सम तुम व्यापक सारे। जिमें आकाश व्यापक हो जाएगा, तुहाडी बंदगी है, तू आकाश की तरह सर्व व्यापक विच अभेद हो जाएगा। धन बाबा बुढ़ा साहब जी ने जी अपने तन ते चादर लई, इतिहास कहता नेत्र खुले, सामने गुरु हरगोबिंद साहब आ ते महाराज दे दर्शन करदियां करदियां अंतला सुहास लिया है। जदों सुहास लिया, यूं कह लो चोला छड्डिया, मैं बेनती की सी। उस वक्त गुरु हरगोबिंद साहब की रसना तो पहला बचन सी कि संगत जी अज वधाई होवे। वधाई शब्द क्यों वरतिया? हालांकि मैनू पता है नेत्र प्रेम के नीर च भिजे सन। वधाई होवे कहन लगे, जित के गया नूं वधाइयां मिलदियां ने, हारियां होयां दे अफसोस किए जाते हैं। धन बाबा बुढ़ा साहब जी दे कोल ही जी कीर्तन रबाबियां ने शुरू कर दिता। गुरु हरगोबिंद साहब ने आप इशनान कराया, नाल बाबा श्री चंद जी भी आए। मेरी बेनती है, गुरु नानक साहब के पोते भी आए, सिख परिवार आए, सारे वो इकट्ठे होए। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी ने जदों बाबा जी की अर्थी जब बिबान तैयार होया, तो जिहड़ा मोढा लाया, पहला मोढा गुरु हरगोबिंद साहब ने लाया सी। एक 4 सिख, बाबा गुरु हरगोबिंद साहब जी, गुरु साहब के नाल जिहड़े दूजे पासे कानी लगे। इस तो पहले एक होर बेनती करदे हां, जदों बाबा जी चोला छड्डण लगे अमृत वेले, ते अपने पुत्र भाई भाने की बांह पकड़ाई, कहण लगे किरपा करियो इस तरह फड़ी रखियो जिवें मैनूं सांभिया है। फिर एक पासे गुरु हरगोबिंद साहब, दूजे पासे भाई भाना जी, तीसरा कंधा जिहड़ा है भाई गुरदास साहब ने, चौथा मोढा भाई बिधि चंद जी ने दिता। तुहानूं पता जो आप रमदास जाने समाधा वखरा स्थान है, उत्थे फिर जाके चिखा तैयार की। गुरबिलास च लिखे है कि जदों बाबा जी का शरीर रखिया, लकड़ा थले लाइया, उत्ते लकड़ा रखन लगे, शरीर रखिया, यूं कह लो आखिरी दर्शन। इनू इस तरह अर्थ कर दियो कि चंदन च रला दियो, कोई नहीं बिष्टा दूजे अर्थ ना करियो। महाराज कहते ने, कहे नानक ये शरीर परवान होवा जिन सतगुर सिंह चित लाया। किन्नी सेवा की जी। जदों महाराज जी ने आखिरी दर्शन किए सब ने, उस वक्त चिखा नूं अगन लान लग्या, इतिहास कहता है कि चिखा ऊपर जब धरी, साहिब बुढ़े दे हरगोबिंद दे नैन ते चलियो नीर असने। धन गुरु हरगोबिंद साहब वापस आए। भाई गुरदास साहब ने पाठ किया, जिन्नी देर तक भोग नहीं पिया, बाबा बुढ़ा साहब गुरु हरगोबिंद साहब बाबा बुढ़ा साहब के घरों नहीं गए, भोग तक रहे। फिर इस परिवार ते बड़ी बख्शिश हुई। भाई भाना जी आए, भाई गुरदित्ता जी आए, जिहड़े दिल्ली चरी छड्ड गए सन। तो उस तो बाद एक बहुत ब्रह्म ज्ञानी इस परिवार च होया, बाबा राम कोयर जी, वो आए। इस परिवार ते बख्शिशां वरतियां रहियां। अज उस महान गुरसुख नूं हर साल की तरह आप याद करने आ। बस अज उन्हां ते आ तुका ढुकदियां ने, मान मोह अर लोभ विकारा, बियो चीत ना घालियो, नाम रतन गुणा हर बन जे, लाद वखर लै चालियो। सेवक की ओढ़क निभी प्रीत, जीवत साहिब सेवियो, अपना चलते राखियो चीत। जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर, तिसते मुख नहीं मोरियो,
सहज आनंद रखियो ग्रह भीतर उठ वाहू को तौरियो। इनू ये कह सकने आ, भावें सी सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम। धन बाबा बुढ़ा साहब, उन्होंने हर साल आप जी याद कर देखो, हर साल गुरु साहब तरस करते आ। कथा लिया जाना शब्द तो मैं वही वार वार सुनाई जाना वा, पर तुसी असीस देंदे हो। मेरे तो बेअंत भुल्लां होईयां ने इन्ने दिन विचरदियां। मैं भाई साहब भाई नरिंदर सिंह जी का, जिन्ने गुरमुख प्यारी तिन्नी तुसी संगत हो, तुहाडा रोम रोम करके शुक्रगुजार हाँ। असी अपने कर्मां नाल बिल्कुल नहीं जे छुटना, जे छुटना तो तुहाडी अरदास नाल छुटना है। ये बस किरपा करियो, ये किरपा करियो। संगत की अरदास पुठियां भी सीधियां कर देंदी है, संगत की अरदास सुक्के भी हरे कर देंदी है। मैं आप जी की सेवा करता रहा। मैं जिन्ने तुसी परिवार मैनू हर साल इन्ना प्यार करते हो, तो मैनू भी अज महसूस होंदा पिया, मैं भाई साहब नूं कहा कि मैनू तो इस तरह तोड़ देंदे हो फटाफट, जिवें डोली तोड़ देंदे ने बाहरे वापस आ जाते। मैनू मैं भी चाहना मैं कीर्तन सुन ला किते, पर मेरे प्रोग्राम फिर हैगा कल नूं मैं विनीपैग चले जाना है। आप दा बहुत बहुत धन्यवाद जी। जिहड़ी गल मैं पहले दिन कही सी मैं अज रिपीट करांगा, 4 अंग ही गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करियो, एक साल विच पूरे गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन हो जाएंगे। गुरु साहिब तुहाडे अंदर भावना बनाई रखन। इत्थों का जिन्ना प्रबंध है सारे भाई साधु सिंह, भाई सतनाम सिंह, भाई मलकीत सिंह, जिन्ने भी सज्जन ने, भाई अनूप सिंह, चलो मैनूं पता है ना नाल लैंदियां जरूर होना भी क्यों, पर सब का शुक्रगुजार हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैनूं बख्श दिया जे। आओ समाप्ति है। अति सन्मानयोग भाई मनिंदर सिंह जी, जिन्होंने रब ने शब्द की दात दी, अखरां नूं लड़ी च परो के लोकां दे सीने नूं धू पाउण दी नज़म की दात दी, गीत की दात दी। इन्ना ही नहीं, जिन्हां दे रोम विच गुरु ने पंथ का दर्द भी भरिया, वो आप जी दे दर्शन करने ने। इन्हां ने भी सिंह साहब, इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद जी। ज्ञानी मोहन सिंह जी का, इन्हां ने 3 दहाकियां तो वध गुरु रामदास दे सेवा की। मैं उस दिन कहा सी 5, 6 ते 7 नूं ताबिया बैठे रहे सिंह साहब। कई बारी जदों चलो इन्हां दा मन सी भी मैं उस दरबार तो कदी ना जावां। तुसीं देखदे हो सारे जिन्हां सेवा की सब चंगे, पर इन्हां ने सेवा तो मुक्त भावें उन्हां कर दिता, पर ये सीने करके मुक्त नहीं होए। रोज़ उत्ते हाज़री भरनी, तो कई बारी जदों प्रबंधक धक्का भी करते हैं। मैनूं याद एक दिन बैठिया बिरहा चा कहिंदे आ, मैं कहना गुरु रामदास तू अपने च गोली मरवा ली, मैं ताबिया च बैठा सा, मैनू क्यों ना वज जाती। मैं इस करके मेरी इच्छा सी जिन्हें इन्नी सेवा की होवे, क्योंकि असीं ये ना कहिए कोई नहीं सिख रहा, हैं थोड़े ने, उन्हां विचों एक ये भी ने। सब का धन्नवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद है।